this room already says one thing clearly: today is special. Today is not just about launching a website, today is about launching an idea. An idea that started small, but it was built with a lot of thought, effort, and belief. Before we move ahead, take a quick look around. Students, professionals, entrepreneurs, creators, friends, and family, all of you are here for one common reason. You believe that meaningful things still matter. A special invite to our chief guest, Mr. Mahendran, the chairman of RM Engineering College, and Dr. P.G. Santosh Kumar, Senior Standing Council of India, and Mr. Charles, Principal of RM Engineering College. A very warm welcome, sir. In a fast-moving world where everything is instant, we often forget the value of the simple tools that shape our everyday life. A pen, a notebook, a thoughtful gift, a personalized product. They may look small, but they play a very big role. Every student begins with a pen and a page. Every professional starts with notes and ideas. Every business begins with a sketch, a plan, and a signature. And every gift becomes special when it carries intention. That simple truth is the foundation of the RidersUp.in. The RidersUp.in is not just an e-commerce platform. It is a special built for people who value quality, design, and purpose. It brings together premium pens, stationery essentials, corporate gifts, and personalized products all in one place. Not to sell more items, but to help people choose better ones. A premium pen is not just for writing, it builds confidence. A corporate gift is not just for formality, it builds relationship. A personalized product is not just about printing a name, it's about creating a memory. The journey to build the RidersHub.in was not overnight. There was planning, there was learning, there were challenges too. But one principle stayed constant throughout the process: customer first and always. From easy website navigation to carefully selected products, from honest pricing to reliable service, every detail was designed with the end user in mind. The RidersHub.in aims to support students in their learning, professionals in their work, and business in their growth, and individuals in their gifting moments. What we are celebrating today is not just the launch, we are celebrating courage, the courage to start. We are celebrating clarity, clarity of purpose, and what we are celebrating, the commitment to grow better every day. Your presence here today matters. Your support, your feedback, and your trust will shape this journey going forward. So, as we officially unveil the RidersUp.in, remember this. This is not the end of preparation. This is the beginning of possibilities. With that excitement and belief, let us move forward to the official launch and welcome the team behind the RidersHub.in, who turned this idea into reality. Thank you for being here. Thank you for your time and support. Let's begin. Ladies and gentlemen, some people walk the path. Some people lead the path. But there are a rare few who stand firm when the path disappears. The RidersHub.in did not rise only through ideas or planning. It rose through belief, sacrifice, and relentless support. When things were smooth, he stood beside the vision. When things became difficult, he stood in front of it. He supported when no one was watching. He believed when results were not visible. And he stayed when walking away would have been easier. This is not just about contribution, this is about character. Because true strength is not built in comfort, it is built in pressure. From setbacks to strength, from silence to impact, from ashes to raise, like a phoenix, he didn't just survive. He soared, and that rise and that resilience, that fire to keep moving forward is deeply born into the story of the RidersUp.in. Ladies and gentlemen, get ready for a powerful presence. Put your hands together, feel the energy, and welcome the pride, Mr. Satish, the co-founder of the RidersHub.in. Massive round of applause, please. So first of all, thank you so much for coming here, for all of you.
ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட மோட்டிவ் அண்ட் மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் இந்த வெப்சைட் நாங்கள் லான்ச் பண்ணல. ஏன்னா ஏர்லியராகவே நாங்கள் இந்த வெப்சைட் இல்லாமலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ், கார்பரேட்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட மோட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B2C. ஸோ உங்களை மாதிரி ஒரு எண்ட் யூசருக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் பர்சனலைஸ்டான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கறதுக்காக லான்ச் பண்ணோம். இதோட விஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெப்சைட்ல இருந்து ரைட்டர்ஸ் அந்த நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரைட்டர்ஸை உருவாக்குறது. லைக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி இருக்கிற காலத்தில் ரைட்டிங் ஹேபிட் நம்மகிட்ட ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு, இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ எல்லாருமே இப்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஃபிசிக்கலாக ரைட்டிங்கோட இதோட நெசசரி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பாதி பேருக்கு இங்கே தெரியல, யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதை வந்து கம்பேக் பண்ணுறதுக்காக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங்காக எக்ஸிபிஷன் சரி காம்படிஷன் மாதிரி ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தென் பாயிண்ட் வந்து உருவாக்குறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வந்து சின்ன சின்ன எஃபோர்ட்ஸை வந்து சொசைட்டியை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இந்த ரைட்டர்ஸ் தான். ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 100 சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் எங்களோட விஷனாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ very best. Ladies and gentlemen, so proudful moment for me personally. Some journeys don't begin with dreams. They begin with pain. Some battles are not fought in public. They are fought alone in silence, inside the mind and inside the heart. Before success, there was struggle. Before confidence, there were tears. Before strength, there was mental pain that no one could see. There were days when the weight was heavy. Days when the world expected her to stop. Days when being an independent woman felt like a fight in itself. But she didn't stop. She chose to stand when breaking would have been easier. She chose to believe when doubt was louder. She chose to move forward when fear tried to pull her back. This is not just a story of building a platform. This is a story of building resilience. Because women do not rise because life is kind. Women rise because they are strong. From pain came purpose. From struggle came clarity. From silence came a powerful voice. And today, that voice stands tall. The RidersHub.in is not just a brand, it's her journey, her courage, her answer to every challenge she faced. Ladies and gentlemen, this is not just a founder walking to the stage. This is a woman who struggle into strength, the pain into power, and the fear into fire. Please raise with an applause, feel the energy and feel the power. Welcome with pride, welcome with respect, welcome with thunderous applause, Miss Sophia Angel Stalin, the founder of the RidersHub.in. Thank you, Priti. Just you achieve something. So good evening, everyone. Thank you so much for inviting me to எல்லாரும் நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. First of all, I'm really thankful to God. நான் இப்படி ஒரு ஈவினிங் எனக்கு நிஜமாக்கியிருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப இது ஓவர்வெல்ம்டான ஒரு மொமெண்ட் எனக்கு. ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே நின்றுருக்கேன் நான். எனக்கு தேங்க்ஸ் மட்டும்தான் சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஸோ எங்கள் அம்மா, என்னோடய அயன் லேடி, நான் இப்போது சிங்கிளாக நான் நிற்கிறேன், நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்றதுக்கான மெயின் ரீசன் எங்கள் அம்மா. 17 இயர்ஸ் எங்கள் அப்பா இறந்து போனாங்க. அப்போதுலேருந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எனக்காக மட்டுமே நின்று இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ சம் ஹெல்த் ரீசன்ஸ்னால அவங்க இங்கே வரல. பட் ஐம் ரியலி தேங்க்யூமா. ரைட்டர்ஸ் யார் வேணால் எவ்வளோ வேணால் ஐடியாஸ் வச்சுருக்கலாம். அது ஒரு ட்ரீமை நம்ம நோக்கி போயிட்டுருக்கலாம். பட் அது ஒரு இடத்துக்கு, அது ஒரு உமனாக ஒரு இடத்துக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு யாரோ ஒருத்தரோட சப்போர்ட் தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு பின்னாடி நின்று எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண சதீஷ் சார், அவங்க இல்லை அப்படின்னா ரைட்டர்ஸ் ஹப் வந்து இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரிதிங் யூ ஹாவ் டன் ஃபார் மீ. அண்ட் ஒன்று நம்ம ஃபேமிலி நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க. பட் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரெண்டுமே ஒன்று தான். என்னோடய லோ நான் நிறைய கிவ் அப் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய 4 இயர்ஸில் வந்து என்னோடய சர்க்கிள்ஸில் நான் கிவ் அப் தான் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கேன். எந்த இடத்துலையுமே என்னை விட்டுறாமல் நீ இன்னும் பண்ணணும், இன்னும் தூரம் போகணும்,
இது கரெக்டான ஐடியா, நீ எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு டே பை டே என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி இமோஷ்னலி என்னை சப்போர்ட் பண்ணி மோர் தென் மை ஃபேமிலி, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாந்தி பிரியா அண்ட் கிருத்தி, எனக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் உங்கள் 2 பேருக்கும் பார்த்தது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச், லவ் யூ. அண்ட் என்னோடய பிரதர் ராம், தனியாக சென்னையில் எப்படி ஒருத்தவங்க சர்வே பண்ண முடியும்? நம்ம பார்க்குற எல்லோரும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்களா? பார்க்குற எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பாங்களா? பார்க்குற எல்லோரும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் நம்மளை பார்ப்பாங்களா? அப்படிலாம் ஒரு இருக்க பட்சத்தில் கூட பிறக்காத அது மட்டும்தான். பட் என்னோடய பிரதர், என்னோடய ஃபுல் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஐடியாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ எல்லோரும் மாதிரியும் தான் நானுமே ஜஸ்ட் ஒரு டீமை ரெக்ரூட் பண்ணேன். உட்காந்து ஒரு 10 ரூமில் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு டீமை ரெக்ரூட் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த், இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணவே இல்லை. ஜஸ்ட் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டோம், ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் போகுது. நான் என்ன பண்ணுறேன்னு அவங்களுக்கும் தெரியல, அவங்களும் என்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஐ ரியலைஸ் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ டீம், அவங்க என்னோடய வாரியர்ஸ்ன்றது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ நான் என்ன இமேஜின் பண்ணுறேனோ அது எனக்கு சிஸ்டமில் வந்துடும். நான் ஜஸ்ட்டு ஓட்டுது ஃபோன் காலில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுருவேன். பட் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்க்கும்பொழுது நான் என்ன சொன்னேனோ அது அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்து எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் எல்லா விதத்துலையுமே பிளஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய வாரியர்ஸ் மிஸ்டர் பவன், மிஸ்டர் ஜெய், மிஸ்டர் ராகுல், அப்புறம் என்னோடய வேரஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் தீபிகா, நதீஷா, சௌமியா, சுபா, முத்துப்பிரியா, வில்லியம், டே 1லேருந்து என் கூட நின்றுருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் இல்லாமல் இதை வந்து என்னால் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். அண்ட் என்னோடய மென்டர்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ வந்து விஜயராஜன் அண்ணா, அபிலாஷ், ஸோ எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலி தினேஷ் அண்ணா வந்திருக்காங்க, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த பிஸ்னஸை நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, நிறைய எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ஒரு எழுதுகிற ஹேபிட் நான் நிறைய படிப்பேன், நிறைய எழுதுவேன். என்னோடய ஏஜுக்கு நான் இது வரைக்கும் ஒரு 100 புக்ஸ் நான் படிச்சிருப்பேன். பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற ஃபீல் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படி தான் பண்ணணும், லைஃப் வந்து அந்த இடத்துக்கு நகர்த்திடுச்சு. அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணணும்னு செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு பொருளை விற்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ரைட்டர்ஸ் ஹப். ஏன்னா நான் என்னோடய ஸ்ட்ரகிள்ஸில் க்ராஸ் பண்ணி வரும்போது யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, யாரோ ஒருத்தர் நான் எழுதுறதுக்கு ரீசனாக இருந்திருக்காங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே எனக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தோட சுழற்கேடயம் வந்து இளைஞர் கவின்னு எனக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்க. பட் அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி லைஃப் நம்மளை வேறு ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அப்போ 30 இயர்ஸில் தான் லைஃப் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேயே விட்டுருது. இல்லை நீ இதுக்கு தான் சரிப்பட்டு வருவ, அங்கேயே போ அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் விட்டுருது. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனது இந்த ஜேர்னி. இதில் கமர்ஷியலாக பண்ணணும், ஏன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 10-15 கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. பட் ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்படி தோணிடுச்சு எனக்கு. ஒரு பில் வருது, நான் ஒரு இன்வாய்ஸ் போடுறேன், அது எனக்கு காசு உள்ளே வருதுன்றதை தாண்டி எனக்கு ஒரு விஷன், இதில் மிஷன் என்னன்றது எனக்கு தெரியல. அப்போது நான் ஃபவுண்ட் பண்ணுறேன், என்னோடய பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே தே ஆர் அஃபெக்டட் டு ஹெச்ஐவி. அப்போ அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடைக்கல, கவர்மெண்ட்லேருந்து வர ஃபண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பத்தலை. அதை எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸாக அங்கே போய் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பட் யார் அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது கொஷின் மார்க்காக இருந்தது. ஒய் மீ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வரும்பொழுது என்னோடய ரைட்டர்ஸை கமர்ஷியலாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, நான் சோஷியல் ஒரு ரெவல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த பிராண்டை B2Cக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதன் மூலிமா வருஷத்துக்கு 100 குழந்தைங்க படிக்க போகிறாங்க. இந்த ரைட்டர்ஸ் ஹப் நாளைக்கு இன்றைக்கி ப்ரொப்ரேட்டராக இருக்கிறது நாளைக்கு ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக பப்ளிக் லிமிட்டடாக மாறணும். இதன் மூலிமா வருஷத்துக்கு 100 இல்லை 1000 குழந்தைங்க படித்து வெளியில் வரணும். அது எக்ஸ்பெஷலி விமென்ஸ் குழந்தைங்க எங்கேயுமே அவங்க ஸ்டடீஸை விட்டுறக்கூடாது. எனக்கு லைஃப் வந்து என்னை நம்பி இருந்த எல்லோரும் என்னை விட்டு போனாங்க, என் படிப்பு என்னை விடலை, அதை கொண்டுட்டு வந்து என்னை நிப்பாட்டிடுச்சு. ஸோ நான் தான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதே போல் குழந்தைங்க படிக்கணும், மேலே வரணும். அது விமென்ஸ் பர்டிகுலர்லி படித்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு வரணும். விமென் கார்டை யூஸ் பண்ணி சொசைட்டியில் வந்து நம்ம சேஃபர் சைடாக இருக்கிறத விட நமக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது, நமக்குன்னு ஒரு கரேஜ் இருக்குது. இந்த உலகத்தையே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். நம்ம தான் வந்து சைல்ட் பர்த் பண்ணுறோம், அவங்கள க்ரோ பண்ணுறோம். அப்படி இருக்கும்போது எங்கேயுமே விழுந்துடாமல் விமென்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நடக்கிற க்ரைமுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதே தவிர பசங்களை வந்து நம்ம எதிரிகளாக பார்க்கக்கூடாது. அதுதான் என் லைஃப்பில் நான் கற்றுக்கிட்டேன். என் லைஃப்பில் இருந்த எல்லா மென்ஸுமே
நான் பெஸ்ட்டான பீப்புள்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு நான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவேன். ஸோ அதனால் டேலண்டடாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும், இன்னும் ஹைட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். நான் சார் எஸ்பெஷலி மகேந்திரன் சார் உங்களை பார்க்கும்பொழுது, நான் வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணும்பொழுது ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் கரெக்டான வேலை தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் சார் சந்தோஷ்குமார் சார், நீங்கள் அண்ட் சார்லஸ் சார், எஜுகேஷன் நம்மளை எங்கே எடுத்துகிட்டு வரோம், ரைட்டிங் நம்மளை எங்கே எடுத்துகிட்டு வரோம், நீங்கள்லாம் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். என்னோடய டீமை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஒரு செலிப்ரிட்டியை கூப்பிட்டு இதை பண்ணிடலாம், இல்லை ஒரு சினிமா பிரபலத்தை கூப்பிட்டு பண்ணிடலாங்கும் பொழுது எனக்கு தோணுன ஒரே விஷயம், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நான் போயிடக்கூடாது. இது ஒரு ஃபேஷன் ஷோவோ இல்லை நம்ம வந்து கஸ்டமரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற இடமோ இது கிடையாது. என்னோட லான்ச் கரெக்டான பீப்புள்ஸ்க்கு, கரெக்டான ஆட்களுக்கு போய் சேரணும்னு நான் நினச்சேன். ஸோ ஐ எம் ப்ரவுட் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறதுல. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஈவினிங். தேங்க்யூ.